안녕하세요, 진주쌤입니다. 여러분, 해는 따가운데 바람은 선선하고 이제는 진짜 가을이 된 것 같아요. 제가 달력을 한번 봤는데 와, 12월까지 이제는 공휴일이 하나도 없더라고요. 그래서 우리가 무언가에 집중하기에 딱 좋은 시기라는 생각이 들었어요. 이제 우리 머들리 와이즈 2권 6과 시작해볼까요? Cone. An object that has a round, flat base and comes to a point at the other end. 둥글고 평평한 바닥을 가지고 있으며 다른 쪽 끝이 표적한 물체, 원뿔. On their walk to the park, Elena and George each bought a cone at the ice cream stand. 공원으로 산책 가는 길에 엘레나와 조지는 각각 아이스크림 가게에서 아이스크림 콘을 샀다. The fruit of a pine or other evergreen tree, it holds the seeds. 소나무나 다른 상록수의 열매, 씨앗을 포함하고 있다. 솔방울. My sister and I picked up cones from our pine tree to make a decoration for the front door. 나의 언니와 나는 현관 장식을 만들기 위해 소나무에서 솔방울을 주었다. 자, 여러분은 아이스크림 콘 중에서 어떤 맛을 제일 좋아해요? 저는 초코 맛이 제일 좋아서 이미지도 초코 맛으로 가져왔어요. 그리고 이제 우리가 보통 콘이라고 하면 이렇게 솔방울을 의미하기도 합니다. 솔방울에 씨앗이 이렇게 잔뜩 들어있어서 이 솔방울이 땅에 떨어지면 나무가 자라겠죠? Cube. A solid figure with 6 square sides. 6개의 정사각형 면으로 이루어진 입체 도형, 정육면체. We help mom by cutting the potatoes into cubes for the salad. 우리는 샐러드용 감자를 정육면체 모양으로 자르며 엄마를 도왔다. 우리 이거를 보통 깍둑썰기라고 하거든요. 그래서 감자를 깍둑썰기를 해서 샐러드용으로 예쁘게 잘 잘랐답니다. Earth. The third planet from the sun and the one we live on. 태양으로부터 세 번째 행성이자 우리가 사는 행성, 지구. From the spaceship, Earth looked like a beautiful giant blue ball. 우주선에서 본 지구는 아름다운 거대한 파란 공처럼 보였다. Earth, soil, all dirt. 자, 두 번째 뜻은요. 흙과 토양입니다. After planting the tomatoes, Tony smelled the rich, dark earth. 토마토를 심은 후에 토니는 풍부하고 어두운 흙의 냄새를 맡았다. 그래서 이제는 earth라고 했었을 때 지구뿐만이 아니라 이 흙을 의미한다는 것도 꼭 기억해 주세요. Fern. A green plant with feathery leaves. It does not produce flowers. 양치식물. 깃털 같은 잎을 가진 녹색 식물, 꽃을 피우지 않는다. Josie watched the small spotted frog jump from the path into the bed of ferns. 조지는 작은 얼룩무늬 개구리가 길에서 양치식물 무리로 뛰어가는 것을 보았다. 양치식물이라고 하면 저는 첫 번째로 떠올랐던 게 양치질이 떠올랐었거든요. 그런데 양치식물은 우리가 생각하는 양치질이 아니라 정말 잎사귀만 있는 식물들을 의미해요. 여기 식물들 이미지를 보면요. 어때요? 꽃이 하나도 보이지 않죠? 양치식물은 꽃이 없는 식물들을 의미합니다. Fuel. Something that is burned to give power or heat, such as wood, coal, or oil. 나무, 석탄, 기름 등과 같이 태워서 힘이나 열을 내는 물질. 연료라고 합니다. Max watched the man who delivers fuel as he pulled the hose from his truck to the house next door. 맥스는 연료를 배달하는 사람이 트럭에서 이웃집까지 호스를 끌고 가는 모습을 지켜보았다. 자, 우리가 연료라고 하면 우리가 연료로 쓸 수 있는 게 나무, 석탄, 기름이 있고요. 우리가 주유소에 가면 경유도 있고 휘발유도 있고요. Grain. A tiny hard piece of something. 무언가의 작은 단단한 조각. 자, 이것을 알갱이라고 합니다. With a magnifying glass, we could see that the grains of sand had many different colors.
돋보기를 통해 모래알갱이가 여러 가지 색을 가지고 있다는 것을 볼 수 있었다. 두 번째 뜻 보겠습니다. The seeds of cereal plants such as corn, wheat, or oats. 옥수수, 밀, 귀리와 같은 곡물의 씨앗. By August, many sacks of grain stood in a row in the barn. 8월이 되자 곡물자루가 헛간에 일렬로 서 있었다. Lizard. A cold-blooded animal with a long, narrow body. It has 4 legs and a long tail. 긴 몸통을 가진 냉혈동물. 다리가 4개 있으며 긴 꼬리를 가지고 있다. 도마뱀이라고 합니다. The lizard, which was resting on the large flat stone, didn't move a muscle as Arelis walked by. 큰 평평한 돌 위에 쉬고 있던 도마뱀은 아렐리스가 지나가도 꼼짝도 하지 않았다. Miner. Someone who works to dig coal or use minerals out of the ground. 석탄이나 유용한 광물을 땅에서 캐는 사람, 광부라고 합니다. All the miners put on their helmets before they went to work. 모든 광부들은 일을 시작하기 전에 헬멧을 착용했다. Present. The time that is happening now. It is between the past and the future. 지금 일어나고 있는 시간, 과거의 미래 사이에 있다. 현재. The story we are reading takes place in the present. 우리가 읽고 있는 이야기는 현재를 배경으로 한다. Something that one person gives to another to show love, friendship, or thanks. 사랑, 우정, 감사를 표현하기 위해 한 사람이 다른 사람에게 주는 것. 선물이죠. The present I'm giving to my friend on her birthday is in the green box with the white ribbon. 내가 친구의 생일에 주는 선물은 초록색 상자에 흰색 리본이 달려있다. 자, present 또 뜻이 하나 더 있어요. Present. Being at a certain place at a certain time is opposite is absent. 특정 시간에 특정 장소에 있는 상태. 이것의 반대말은 결석한이다. 그래서 결석한의 반대말이니까 출석하다죠. All the students were present when the bell rang to start class. 모든 학생들은 수업 시작을 알리는 종이 울릴 때 출석해 있었다. 친구들이 이해하기 어려운 단어 중 하나인데요. Seam. The line made when two pieces of cloth are sewn together. 두 개의 천 조각이 꿰매어질 때 생기는 선. 이음선이라고 부릅니다. When Louis reached for the ball, he heard his shirt rip at the arm seam. 루이스가 공을 잡으려고 손을 뻗었을 때 그는 셔츠가 팔 이음선 부분에서 찢어지는 소리를 들었습니다. 팔 이음선이 찢어졌으면 어디가 보이죠? 겨드랑이가 보여요. 자, 이게 셔츠라고 할 때 지금 여기가 이음선이 터졌다는 거거든요. 겨드랑이가 활짝 열려서 보이겠죠? 두 번째 뜻. A layer of some natural material that lies between two other layers in the ground. 지면 속에서 두 개의 층 사이에 있는 자연 물질의 층. 지층이라고 부릅니다. We could see a seam of gray clay running through the cliff by the beach. 우리는 해변 절벽을 따라 흐르는 회색 점토의 지층을 볼 수 있었다. 자, 이제 10개 단어들을 다 공부했는데요. 우리 이제 해야 될 것은 워크시트예요. 자, 따라 써보겠습니다. cone. 첫 번째 뜻, 원뿔. 두 번째 뜻은 솔방울이요. 자, 이제 영어 예문도 같이 볼게요.
On their walk to the park, Elena and George each bought a cone at the ice cream stand. 자, 예문 하나 적었고요. 자, 이제 단어가 총 10개니까 찾아서 한국어 뜻도 쓰시고 영어 예문도 쓰시면 되겠습니다. 자, 이제 문제 풀어봅시다. Number 1, grains, 곡물. A. Such as wheat and oats are the main plants in the field. 밀과 귀리 같은 곡물은 들판의 주요 작물입니다. 맞죠? A. Of rice were sometimes thrown at weddings. 결혼식에서 때때로 쌀을 던지기도 했습니다. 쌀의 알갱이를 결혼식에서 던지기도 하나 봐요. 말이 되나요? 네, 말이 됩니다. Of sand form the beaches of the world. 모래 알갱이들은 세계의 해변을 형성합니다. 자, 여기서 알갱이라는 뜻으로 쓰였어요. 곡물이 아니라. 말이 되나요? 네, 맞습니다. Are parts of the body that need to be protected. 보호해야 할 몸의 일부입니다. 몸이라는 뜻은 없었죠? 우리 공부할 때? 자, 그러면 답은 A, B, C입니다. 자, number 2. The seam. 이음선 아니면 땅의 층이에요. 지층. A. Of copper was found 2 miles underground. 구리의 지층이 지하 2마일에서 발견되었습니다. 네, 구리는 땅에서 발견되니까요. A 맞습니다. Has come apart and needs to be stitched. 이음선이 벌어져서 다시 꿰매야 합니다. 말 되죠? Rose from the ground and reached the height of 100 feet. 땅에서 솟아올라 100피트 높이까지 자랐습니다. 글쎄요, 이음선이 자랄 리는 없고 지층이 갑자기 막 100피트까지 올라가진 않죠? 자, C 아닙니다. Was sewn so well that you could not see it. 너무 잘 꿰매져서 보이지 않습니다. 이거는 지층이 아니라 이음선으로 뜻이 사용되었네요. 자, 정답입니다. A, B, D가 정답이에요. 2번. 3번. A cube. 정육면체는요? With a number on each side is called a die. 각 면에 숫자가 있는 정육면체는 주사위라고 부릅니다. 맞죠? Is a solid object with 6 square sides. 6개의 정사각형 면을 가진 단단한 물체입니다. 맞죠? 큐브. C. Allows water to flow through it. 물이 흐르도록 할 수 있는 것인가요? 아니죠. Of ice will cool the drink. 얼음 정육면체는 얼음 큐브는 음료를 차갑게 만듭니다. 말 되죠? 답은 A, B, D입니다. Number 4. Of miners. 광부의 Workplace is a factory or workshop. 작업장은 공장이나 작업장입니다. 공장에서 일하지 않죠? 아닙니다. Tools include a flashlight and shovel. 도구에는 손전등과 삽이 포함됩니다. 그쵸? 광부는 땅속에서 일을 해야 되기 때문에 손전등하고 삽이 필요해요. Job is an especially dirty one. 일은 특히 더러운 작업입니다. 더럽다고 표현할 수도 있을 것 같아요. 위험하고 어렵고. 근데 직업을 더럽다고 표현하기가 조금 조심스럽네요. 이거 되게 조심스럽게 만드네요, 사람을. 네, 알겠습니다. 자, 그 다음. Great fear is probably of being trapped underground. 큰 두려움은 아마도 지하에 갇히는 것입니다. 그쵸? 땅속에서 일하시니까요. Number 5, 마지막이죠. Ferns, 양치 식물들은요. A. Do not produce flowers. 꽃이 없죠? 꽃을 만들지 않아요. Will run if startled by a sudden noise. 갑작스러운 소음에 놀라면 도망쳐요. 식물이 도망칠 수 없죠. Have long feathery leaves. 길고 깃털 같은 잎이 있습니다. 깃털 같다면 깃털 같겠죠? 길어요. Are mostly green in color. 대부분 초록색입니다. 맞죠?
자, 답은 A, C, D. 갑니다. 다음 페이지. Number 1. Which word goes with ice cream? 아이스크림이랑 잘 어울리는 단어는요? 큐브. 그냥 큐브는 큐브라고 부를게요. 정육면체. 펄은 양치식물. 콘은 아이스크림 콘. 그레인 곡식. 알갱이. 정답은요? 콘이 잘 어울리겠죠? Number 2. Which word goes with garden? 정원이랑 어울리는 말은 earth, 지구와 흙. anchor, 닷. factory, 공장. fuel, 연료. 답은요? 흙이 제일 잘 어울리죠? Which word goes with here? 여기랑 잘 어울리는 단어. shelter, 피난처. joint, 관절. present, 선물. 현재. seem, 이음새 또는 지칭이었죠? 자, 답은요. 현재랑 어울리겠죠? 여기, 지금. Number 4. Which word goes with tail? 꼬리랑 어울리는 말은 자, seem, 이음새 혹은 지칭이죠? grain, 알갱이 혹은 곡식. cube, 큐브라고 그냥 부를게요. lizard, 도마뱀. 여기서 가장 잘 어울리는 단어는요? lizard가 되겠습니다. Number 5. Which word goes with heat? 열과 관련된 단어를 찾아봅시다. fuel, 연료. earth, 지구. sapling, 묘목. yard, 마당. 자, 그럼 여기서 가장 잘 어울리는 단어는요? fuel이 되겠습니다. 자, 이제 문맥에 잘 맞는 단어를 찾아서 넣어봅시다. The was beautifully sworn you couldn't see it. 그것은 너무 아름답게 꿰매져서 보이지 않았습니다. 바느질이 잘 돼서 보이지 않았대요. 뭐가 잘 보이지 않았을까? 자, 이음선이 안 보였을까요? 아니면 도마뱀이 안 보였을까요? 아, 도마뱀 잘못 썼어. 양치식물이 안 보였을까요? 아니면 선물이 안 보였을까? 자, 바느질을 해서 안 보였던 건 뭘까요? 자, A, seam이 되겠죠? Wood and coal are used for. 나무랑 석탄은 사용이 돼요. 뭐로 사용이 되죠? 자, 흙으로 사용될까요? 아니면 곡식, 알갱이로 사용될까요? 아니면 연료로 사용될까요? 아니면 균형에 사용이 될까요? 답은요? 연료로 사용이 되겠죠? Number 3. A is a green plant with feathery leaves. 깃털 같은 잎을 가진 녹색 식물은 뭘까요? 자, 양치식물. 그다음에 묘목. 그리고 도마뱀. 그리고 곡식 혹은 알갱이. 답은요? fern, 양치식물이 되겠습니다.
The time between the past and the future is the 과거와 미래 사이에 있는 시간이 뭐죠? flap, 덮개, flame, 불꽃, cone, 콘, present, 현재. 자, 답은요? present, 맞죠? Number 5. A works underground digging coal. 땡땡은요, 지하에서 석탄을 캐는 일을 합니다. 자, 석탄 캐는 일을 하는 사람. 자, A. 도마뱀. A miner. 광부. acrobat. 고개사. 이제 우리가 지난번에 배웠던 단어들이 이렇게 나오기 시작하죠. groom, 신랑 아니면 마부. 자, 답은요? B, minor입니다. B, minor입니다. What is like to be 300 billion years old? 3억 살이 된 것처럼 느끼는 것은 어떤 기분일까요? Rocks can talk, of course, but they can tell a lot to someone who knows how to listen. Let's imagine we can hear what this rock has to say. 돌은 말은 할 수 없지만 그것을 이해하는 사람에게는 많은 이야기를 들려줄 수 있습니다. 이 돌이 우리에게 무슨 이야기를 해줄지 상상해 봅시다. Hello, I'm a rock. I'm small enough to fit in your hand. My color is shiny black. Unlike other rocks, I burn easily. Can you guess what kind of rock I am? I'm coal. 안녕하세요. 저는 돌입니다. 여러분 손에 들어갈 만큼 작아요. 제 색깔은 반짝이는 검은색입니다. 다른 돌들과는 달리 저는 쉽게 타버리죠. 제가 어떤 종류의 돌인지 맞출 수 있나요? 네, 저는 석탄입니다. 자, 석탄은 검은색 돌이에요. My story begins 300 billion years ago. This was long before the dinosaurs lived. There were few animals on Earth then. There were snails, spiders, and small lizards. Sharks swam in the seas. Huge dragonflies and other insects flew through the air. 저의 이야기는 3억 년 전으로 거슬러 올라갑니다. 이때는 공룡들이 살기 훨씬 전의 일이에요. 그때는 지구에 몇몇 동물들만 있었어요. 달팽이, 거미, 그리고 작은 도마뱀들이 있었습니다. 상어는 바다를 헤엄치고 있었어요. 거대한 잠자리와 다른 곤충들이 공중을 날아다녔습니다. 자, 이제 문제 한번 풀어볼게요. Question number 2. How long has coal been in the earth? 석탄은 지구에 얼마나 오랫동안 있었나요? 지금 이 스토리의 주인공이 누구죠? 우리가 지금 석탄이라고 얘기했잖아요, 앞에서. 석탄이 My story begins 300 billion years ago 해서 내 이야기는 3억 년 전에 시작됩니다 라고 얘기하죠. 자, 그러면 이 석탄은 몇 살이에요? 3억 살이요. 그래서 질문이 석탄은 지구에 얼마나 오랫동안 있었냐고 물어봤으니까 석탄은 3억 년 전부터 지금까지 있어요 라고 표현했습니다. It has been in the earth for 300 billion years. 자, question number 5. What kind of sea creature that was living 300 billion years ago is still living in the present? 3억 년 전 바다에 살았던 생물 중 현재에도 살아있는 것은 무엇인가요? 자, 그 당시에 살았던 동물들이 여러 가지가 있었어요. Snail, spiders, and small lizards. 그런데 여기 질문에서 뭘 물어보고 있냐면 sea creature를 물어보고 있거든요. 그렇다면 바다에 살던 동물들만 얘기해야 되겠죠. 그래서 여기서 지금 보여주는 게 sharks. 이제 상어만 해당된다는 거 알 수 있어요. 그러면 상어만 해당되게 써봅시다.
Sharks have been living on Earth for around 300 billion years. 말 그대로 약 3억 년 정도 지구에 계속 살고 있다 라고 표현했습니다. The weather at that time was warm and rainy. Plants covered the land. Ferns were especially common. Some of these grew as large as trees, but there were no plants with flowers. There were also no trees that dropped their leaves in the fall. Pine trees, however, were common. They dropped their cones to the ground. Then new trees grew from the cones to take their place. As the trees and plants died, the things growing on top pressed them down into the soil. More layers grew over them. Billions of years passed. These layers of dead plants became many feet thick. 그 시기의 날씨는 따뜻하고 비가 많이 내렸습니다. 식물들이 대지를 덮고 있었어요. 양치 식물들이 특히 많았습니다. 이들 중 일부는 나무만큼 크게 자랐습니다. 그러나 꽃이 피는 식물은 없었어요. 가을에 잎을 떨어뜨리는 나무들도 없었습니다. 그러나 소나무는 흔했어요. 소나무들은 땅에 솔방울을 떨어뜨렸습니다. 그러면 새로운 나무들이 이 솔방울에서 자라나 이전 나무의 자리들을 차지했어요. 나무와 식물들이 죽을 때 그 위에 자라는 것들이 그것들을 흙 속으로 누르며 내려앉았습니다. 더 많은 층이 그 위에 자라났습니다. 수백만 년이 지나고 죽은 식물들의 층이 여러 피트 두께로 쌓였습니다. 제가 이 지문을 이미지로 설명해 놓은 거를 제가 이제 가지고 왔어요. 자, 그 당시에 식물들이 이 지상을 다 덮고 있었다고 했죠? 그리고 식물들이 죽으면 어떻게 돼요? 자, 식물들이 죽으면 새로운 식물들이 그것들을 누르면서 죽은 식물들은 계속 아래로 내려가고요. 그래서 내려가고 점점 층을 만들기 시작해요. 그래서 이것들이 점점 층을 이루면서 시간이 지나고 겹겹이 쌓여서 석탄이 되었습니다. 자, 이 과정을 설명하고 있는 거예요. 이 부분을 특히 친구들이 이해하는 것을 굉장히 어려워하더라고요. 자, 이제 질문 대답해 보도록 하겠습니다. Question number 1. How can we tell from the passage that ferns do not have flowers? 어떻게 이 글에서 양치식물이 꽃이 없다는 것을 알 수가 있을까요? 우리가 어떻게 알긴 어떻게 알아요? 여기 써 있으니까 알죠. 자, 개인적으로 이 1번 질문은 조금 바보 같은 질문이라고 생각해요. 우리가 지문을 읽자마자 바로 알 수 있죠. There were no plants but flowers 라고 표현이 되어 있잖아요. 그러면 그냥 그대로 쓰면 돼요. 네. The passage says that there were no plants with flowers. 말 그대로 지문에서 얘기한 걸 그대로 쓴 거예요. Question number 3. Why would a new pine grow from a cone that fell from the tree? 왜 나무에서 떨어진 솔방울에서 새로운 소나무가 자랄까요? 자, 솔방울의 비밀을 일단 알아야 돼요. 자, 솔방울이 이 솔방울 하나하나씩 이루고 있는 이 겹겹이 다 뭔지 아세요? 이것들이 다 씨앗이에요. 자, 씨앗이 땅에 떨어지면 무슨 일이 일어나죠? 거기서 싹이 자라고 싹이 자라서 나무가 되고 아기 나무가 점점 자라서 큰 소나무가 되겠죠? 자, 그래서 이 내용을 한번 써봅시다.
Cones have seeds inside and they can grow into pine trees. 솔방울들은 씨앗을 가지고 있으며 그들은 소나무로 자랄 수 있다. 됐죠? 자, question number 4. Why would you expect a seam of coal to be deep in the ground? 왜 석탄의 지층이 지하 깊숙이 있을 것이라고 예상할 수 있나요? 자, 여기 지문에서 보면 나무들과 식물들이 죽고 그리고 새로운 것들이 점점 위에서 자라죠. 그래서 이것들이 죽은 식물들과 나무들을 누르고요. 그것이 계속 반복이 되면서 어때요? 점점 층이 많아지거든요. 이게 점점 땅속 깊이 내려갈 거예요. 자, 이 내용을 한번 써보겠습니다. 이게 설명하자면 되게 길어서 제가 문장을 여러 번 쓰고 다시 지웠는데요. 이게 제일 전달하기에 짧은 것 같아요. 너무 길면 쓰기 힘들어지니까. 자, Steam of coal is formed from the pressure of many layers of dead plants and trees. 석탄의 지층은 죽은 식물들과 나무의 층에서 오는 압력으로 인해서 생깁니다. 말이 진짜 어렵네요. 이게 이해하는데 어려운 게 다른 데 이유가 있지 않아. 일단 문장 자체가 굉장히 이해하기가 어려워요. 특히 또 영어로 돼 있기 때문에 이렇게 넌픽션 지문이 나오면 친구들이 이제 멍 때리는 경우가 많은 것 같아요. 그래서 이번 4번 문제 같은 경우 조금 어려울 수 있습니다. 인정합니다. 그런데 지금 이걸 하고 계신 여러분 칭찬할게요. 정말 잘하고 계신 거예요. Seas formed over what had been dry land. Countless grains of sand fell to the bottom of the sea. The weight of all this sand pressed down on itself. The loose sand changed into sandstone. The sandstone squeezed the layer of dead plants beneath the sand. These dead plants later became a thick seam of hard, shiny rock. I was part of that rock. 말라있던 땅 위에 바다가 형성되었습니다. 수없이 많은 모래 알갱이들이 바다 밑으로 가라앉았습니다. 이 모래의 무게가 스스로를 압박했어요. 느슨한 모래는 사암으로 변했습니다. 사암은 죽은 식물들의 층을 더 눌러주었어요. 이 죽은 식물들은 나중에 단단하고 반짝이는 두꺼운 암석층이 되었습니다. 저는 그 암석의 일부였어요. Question number 6. How did the grains of sand become sandstone? 모래 알갱이가 어떻게 사암이 되었나요? 자, sandstone은요, 한국어로 사암이라고 합니다. 한자로 하면 이게 모래사일 거예요. 모래를 의미하는 모래사, 그리고 암은 돌, 암석을 의미하는 얘기겠죠? 암석, 돌. 그래서 결국 sandstone이 되는 건데 이게 아무래도 영어로는 조금 쉬운 단어로 이루어져 있는데 이걸 한자로 바꾸니까 사암이라는 굉장히 괴팍한 단어로 들리죠. 일단은 이것을 이제 형성된 과정을 보아하면 여기서 countless grains of sand fell to the bottom of the sea. 그래서 모래 알갱이들이 바다 밑으로 쏟아졌고요. 그리고 그것들이 계속 어때요? 서로를 막 꽉꽉꽉꽉 누른 거예요. 그래서 이게 느슨하게 있던 애들은 이제 샌드스톤으로 바뀐 겁니다. 자, 그러면 요거를 영어로 한번 정리해 봅시다. 저는 이제 지문을 그대로 갖다 쓸 거예요.
수많은 모래 알갱이들이 서로를 눌러서 사암이 되었습니다. Countless grains of sand pressed each other and formed sandstone. 됐습니다. 자, question number 9. How would miners know they had reached a layer of coal? 광부들이 석탄층에 도달했는지는 어떻게 알 수 있었을까요? 이것은 우리가 좀 생각을 해봐야 돼요. 일단 우리가 지금까지 읽어서는 잘 알기 어려워요. 일단은 제가 주황색으로 표시해둔 문장 한번 같이 볼게요. These dead plants later became a thick seam of hard shiny rock. 자, 딱딱하고 빛나는 돌로 변했대요. 그리고 이제 우리가 앞에서 봤을 때 이 친구가 뭐라고 하면서 자기를 소개했냐면 My color is shiny black 이라고 표현했어요. 자, 그러면 우리가 석탄인 것을 알 수 있기 위해서 가장 첫 번째로 할 수 있는 것, 이것의 색깔을 볼 수 있는 거겠죠. shiny black이니까요. 그러면 이거를 이제 답을 한번 써볼게요. The rock would be black and shiny. 자, 그 다음 가보겠습니다. Over several million years, the sea disappeared. It became dry land. Later, the dinosaurs came. Then they died out. During all that time, I was lying deep underground. Then humans appeared. They began living in different places. They wore clothes to keep warm. They made fires out of wood. But before long, the humans discovered that I was a much better fuel than wood. I burned hotter and longer. Miners went under the ground to dig me out. 수백만 년 동안 바다는 사라졌습니다. 그곳은 다시 메마른 땅이 되었습니다. 나중에 공룡들이 나타났습니다. 그리고 그들은 멸종했습니다. 그 시간 내내 저는 깊은 지하에 있었습니다. 그 후 인간이 등장했습니다. 그들은 다른 곳에서 살기 시작했습니다. 그들은 옷을 입고 추위를 피했습니다. 그들은 나무로 불을 피웠습니다. 그러나 곧 인간들은 제가 나무보다 훨씬 더 좋은 연료라는 것을 발견했어요. 저는 더 뜨겁고 오래 탔습니다. 광부들이 저를 캐내기 위해 지하로 들어왔습니다. Question number 10. What kind of fuel did humans burn before they learned about burning coal? 사람들이 석탄을 태우기 전에는 어떤 종류의 연료를 사용했나요? 석탄 전에는 불을 뭘로 만들었죠? They made fires out of wood. 나무로 연료를 썼죠? 그러면 이것을 그대로 갖다 쓰면 될 것 같거든요? 그러면 휴먼이라고 하면 웃기니까 people이라고 할게요. 물론 여러분이 쓰고 싶은 스타일로 써도 돼요. 예를 들어서 그냥 데이로 써도 돼요. They burned wood to make fire. 아니면 그냥 다 앞뒤 다 자르고 They burned wood. 그냥 이렇게만 써도 돼요. 어렵게 생각하지 마세요. Now, I'm lying with a bunch of rocks, just like me. We are waiting to be burned. Our energy will be used to make electricity. You might wonder what will happen when there are no more layers left in the ground. That won't happen for a long time. At present, there are about 1 trillion tons still in the ground. That's the number 1 followed by 12 zeros. This is enough coal to make a cube with each side more than a mile long. It's enough to build a wall about 500 feet tall and 500 feet wide from Los Angeles to New York.
I think you will agree that is a lot of coal. 지금 저는 저와 같은 바비들 사이에 누워 있어요. 우리는 타기 위해서 기다리고 있습니다. 우리의 에너지는 전기를 만드는 데 사용될 거예요. 여러분은 아마 지하에 더 이상 남아있는 층이 없으면 무슨 일이 일어날지 궁금해할 거예요. 그런데 그런 일은 오랫동안 일어나지 않을 거예요. 현재 지구에는 약 1조 톤의 석탄이 지하에 남아있어요. 이것은 숫자 1 뒤에 0이 12개나 있는 수예요. 이 양의 석탄은 각 변의 길이가 1마일이 넘는 정육면체를 만들 수 있을 정도예요. 이는 로스앤젤레스에서 뉴욕까지 높이 500피트, 너비 500피트의 벽을 쌓을 수 있는 양이에요. 엄청난 양의 석탄이라는 것을 알겠죠? 자, 이 지문을 일단 설명을 해드릴게요. 1조 톤의 석탄이 지하에 남아있대요. 일단 미국만 하더라도요. 지금 여기가 뉴욕, 여기가 LA거든요. 그런데 뉴욕에서 LA까지 벽을 만들 수가 있대요. 500피트 높이와 500피트 너비로, 길이로 이렇게 뉴욕까지 쌓을 수가 있어요. 그런데 미국의 주는 한국보다 더 크거든요. 그러면은 진짜 이게 상상도 안 될 만큼 정말 많은 양의 석탄이 지금 미국 하나만 봐도 이렇게 많이 매장되어 있다는 걸 알 수가 있어요. 그래서 아마 진짜 굉장히 오랜 시간 동안 이 석탄을 다 쓰지 못할 것 같아요. 우리가 또 석탄뿐만이 아니라 다른 연료들을 쓰고 있죠. 뭐 나무도 있고 뭐 기름도 있고요. 불에 태우지는 않지만 우리 전기도 많이 쓰고 있잖아요. 원자력도 있고. 그래서 아마 우리가 한동안 굉장히 오랜 시간 동안 석탄이 고갈될 염려는 하지 않아도 될 것 같습니다. 자, number 7. How much coal would there be in a cube with sides more than a mile across? 자, 여기서 보면 한 변의 길이가 1마일이 넘는 정육면체 안에 어느 정도의 석탄이 있을까요? 지문에서 이미 얘기를 했어요. At present, there are about 1 trillion tons still in the ground. 1조 톤의 석탄이라고 합니다. 와, 진짜 많네요. 그래서 요거를 그대로 써봅시다. 여러분들 1조라고 하면 0이 12개라고 하는데요. 그러면 한번 써볼까요? 1조를. 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘. 자, 이게 1조거든요. 1, 10, 100, 1000만, 10만, 100만, 1000만, 억, 10억, 100억, 1000억, 조. 야, 이게 굉장히 큰 숫자네요. 1조라는 숫자를 평소에 접할 일이 잘 없기 때문에 사실 이렇게 바로 감이 가는 숫자는 아니에요. 하지만 이만큼의 많은 석탄이 땅속에 매장되어 있다는 것만 기억해 주시고 다음으로 넘어가시면 되겠습니다. Vocabulary Extension. 자, 페이지가 63페이지예요. 우리가 오늘 집중해서 볼 단어는 present입니다. To show, tell about, or describe something to another person or group. 다른 사람이나 그룹에게 무언가를 보여주고 이야기하거나 설명하다. The time that is happening now. 현재, 지금 이 순간. In a place, not absent. 특정 장소에 있는, 결석하지 않은. Something that one person gives to another to show love, friendship, or thanks. 누군가에게 사랑, 우정 또는 감사를 표현하기 위해 주는 것. 선물이죠. 자, 그러면 이제 학습적인 문맥에서 한번 봅시다. In school, when you present something, you show information to the class and talk about it. 학교에서 무언가를 발표할 때 당신은 교실에 정보를 보여주고 그에 대해서 이야기합니다. 자, 여기서 word family가 있는데요. presentable, presenter, presentation 이렇게 있는데
자, 이거를 이제 뜻을 보면 첫 번째는 볼만한 아니면 단정한, 보여줄 만한 거니까 단정한이란 의미도 있어요. presenter, 자, 뒤에 er이 붙으면 보통 사람을 의미하죠. 자, 발표하는 사람, 프리젠트를 하는 사람. presentation, 발표 혹은 발표 내용입니다. 자, 그러면 discussion and writing prompt 한번 봅시다. Tell about a time you presented schoolwork in class. 학교에서 무언가를 발표했을 때의 기억에 대해서 이야기해 봅시다. 우리가 학교에서 발표할 만한 게 뭐가 있죠? 저는 일단 생각을 해보면 제가 이제 음악 시간에 노래 발표한 거, 그리고 그때는 이제 프리젠테이션도 했던 것 같아요. 저의 주제는 금연이었습니다. 요즘은 제가 어렸을 때만큼 담배를 많이 피우는 사람이 주변에서 많이 없는 것 같은데 그 당시에는 담배 피우는 사람이 진짜 많았어요. 그래서 학교에서 이렇게 금연에 대해서 얘기할 만큼 담배가 심각한 문제였거든요. 그리고 또 뭘 또 발표할까요? 우리 수학 앞에서 나가서 풀지 않나요? 그럼 이제 수학 문제 푸는 거. 그리고 국어 시간에 책 읽어요, 혹시? 그럼 국어 시간에 책 읽는 거. 그런 의미에서 또 영어 시간에 뭐 앞에 나와서 영어도 발표하나요? 영어도 있을 것 같고, 또 그림 잘 그리는 친구는 그림 발표할 수 있지 않을까요? 일단 제가 생각할 수 있는 것들은 이제 이런 것들이 있는데, 친구들이 생각할 때 아니면 친구들이 자기 경험에 빗대어서 나는 학교에서 이런 것들을 친구들 앞에서 발표를 했다. 그러면은 그런 것들을 이제 옆에다가 노트로 적어봐도 괜찮아요. 이거는 여러분의 것이니까요. 제가 한다고 해서 저의 생각을 그대로 따라하지 않으셔도 돼요. 물론 저를 따라해도 괜찮습니다. 뭘 해든지 괜찮아요. 그냥 여러분이 편한 대로 하시면 됩니다. 여러분이 주인공이에요. 자, 그러면 저의 프리젠테이션에 대해서 한번 써보겠습니다. 좀 기억을 더듬더듬해서 썼는데요. Back in school, I presented my topic, Why should people quit smoking? Before the presentation, I did hours of research to help my team to get an A. 학교에서 사람들이 왜 담배를 끊어야 돼야 되는지에 대한 주제로 프리젠테이션을 했고요. 그 프리젠테이션 하기 전에 우리 팀이 만점을 받을 수 있게 제가 리서치를 정말 여러 시간 동안 했습니다. 자랑 아닌 자랑이지만 제가 잘 했기 때문에 제가 자료도 준비하고 발표도 제가 했거든요. 그래서 저희 팀이 만점을 받아서 행복했습니다. 사실 만점을 받은 팀은 저희 팀이 유일했어요. 그 선생님이 굉장히 까다로우신 분이었거든요. 어쨌든 좋은 기억이네요. 자, 그 다음 이번에 또 우리의 사랑 크로스워드 퍼즐 시간이 돌아왔죠? 자, 보겠습니다. across부터 볼게요.
The ran under a rock when I came near. 내가 다가오자 바위 밑으로 도망갔다. 뭐가 도망갈까요? 3번은 리자드가 도망가겠죠? 도마뱀이요. 리자드. Number 5. Planes do not use the same as cars. 비행기는 자동차와 같은 뭐를 사용하지 않습니다. 자, 뭘 사용하지 않을까요? 연료를 사용하지 않겠죠. 자동차랑 같은 걸 쓰지 않아요? 비행기는 제가 알고 있기로는 자동차가 쓰는 기름보다 더 가벼운 항공유를 쓴다고 알고 있어요. 굉장히 많이 들어갑니다, 기름이. Number 6. The groom is walking the around the track. 마부는요, 트랙 주위를 걸어 다니고 있어요. 자, 뭐를 걸리고 있을까요? 마부니까 horse를 걷게 하겠죠? horse. Number 8. Victor put of ice in each glass. 자, 빅터는요, 각 잔에다가 뭘 넣었어요? 무슨 얼음을 넣었어요? 뭘 집어넣었을까요? 네 글자. 큐브, 아이스 큐브, cube of ice를 넣었습니다. Number 10. Only one student was not when class began. 수업이 시작됐을 때 단 한 명의 학생만 뭘 하지 않았어요? 출석을 하지 않았어요. Number 12. We each bought an ice cream. 우리 각자는요, 아이스크림에 뭘 샀어요? 아이스크림 콘을 샀겠죠? Number 13. The wind blew a of sand in my eye. 바람이 내 눈에 모래에 뭐를 날려보냈어요? 모래에 알갱이를 내 눈에 들어가게 했군요. 자, 이번엔 세로로 한번 풀어봅시다. The moon is about 240,000 miles from. 달은 어디로부터 24만 마일 떨어져 있어요. 어디서부터? 지구로부터. Number 2. Usually works under the ground. 누구는 보통 지하에서 작업합니다. 땅속에서 일하는 사람 누구죠? miner입니다. 광부. Number 4. Liz will the ball before she hits it. 4번에 리즈는 공을 치기 전에 뭘 할 거예요? 공 치기 전에 뭐를 하나요? bounce 하겠죠? bounce. 한번 튀겨서 그 다음에 서브를 할 거예요. 자, 그 다음 number 5. Many grow by the road in the spring. 봄에 많은 뭐가 길가에 자랍니다. 뭐가 자랄까요? 양치 식물이 자랍니다. ferns. Number 7. The rises in the east each morning. 동쪽에서 매일 아침 뜨는 게 뭐죠? The sun. 태양이죠. The green croaked and hopped away. 초록색 땡땡이가요, 개굴거리고 뛰어갔습니다. 개굴거릴 수 있는 거는 한 가지밖에 없죠? frog. 자, 그 다음에 마지막. After it split open, I saw the closed. 벌어진 후에, 이게 이제 벌어지다가 이제 주머니가 벌어지고 아니면은 사이 틈이 벌어지고 이런 것들을 의미하는 말이에요. 그래서 나는 땡땡이를 꿰매서 닫았습니다. 자, 뭘 닫았어요? 이음새가 열려서 이음새를 꿰매서 닫았다는 뜻이겠죠? 완성! 다 됐습니다. 자, 우리 육가가 끝났네요.
이 워들리 와이즈 책이 아무나 공부할 수 있을 만큼 정말 쉬운 책은 아니에요. 그래서 여기까지 잘 따라와주고 있는 여러분들 정말 고맙습니다. 제가 열심히 강의 영상 만들어서 꼭 보답하도록 하겠습니다. 저는 그럼 다음 영상에서 만나요. 안녕.